जय श्री कृष्ण मित्रों, आज આપણે એક નવો ટોપિક ભણવો છે અને એ છે બહિષ્કોણ। બહિષ્કોણ કોને કહેવાય અને કોનો હોય? આ દરેક બહુકોણ જે હોય, આ દરેક બહુકોણમાં બહિષ્કોણ આવેલો હોય છે। સપોઝ આ એક ત્રિકોણ છે, बराबर। आ त्रिकोण ए बी सी। हवे आना बहिष्कोण की बात करिए तो 3 आम गणवा जाओ तो 6 बहिष्कोण थाय। पण हूँ आ ए बिंदु थी जो शुरू करूँ तो ए थी बी तरफ जता आगळ वधू तो आ पहलो बहिष्कोण थयो। बी थी सी तरफ जता हूँ आगळ वधू तो आ जे खूणो बन्यो ए बीजो बहिष्कोण थाय। सी थी ए तरफ जता आगळ वधू तो आ जे खूणो मळ्यो ए त्रीजो बहिष्कोण गणाय। बराबर। खरेखर त्रिकोण ने 6 बहिष्कोण होय। कई रीते जो समझो, आ त्रिकोण एबीसी, बहिष्कोणनो मतलब बहारनो खूणो। बहिष्कोणनो मतलब शुं थाय? बहारनो खूणो। दाखला तरीके आ जे खूणो छे ए बहारनो थई गयो, ए ज रीते आ खूणो बहारनो थई गयो, आ खूणो थई गयो, जे अत्यारे मैं तमने समजाव्युं ए। पण त्रिकोणने तमे आमथी पण वांची शको छो, आमथी पण वांची शको छो। जो हूँ ए थी बी तरफ जवानी जग्याए ए थी सी तरफ जाऊँ तो पहलो आ ज खूणो बनशे एक। सी थी बी तरफ जाऊँ तो आ खूणो बनी गयो अने आने ए तरफ लई जाऊँ तो आ खूणो बनी गयो। तो कुल केटला बहिष्कोण थया? 1, पछी आ बीजो, आ त्रीजो, आ चौथो, आ पांचमो अने आ थई गयो छठ्ठो। पण अत्यारे आपणे 6 विषे वात करवानी नथी। अत्यारे तमारे सॉरी, अत्यारे जे वात करवानी छे मात्र 3 खूणा विषे वात करवानी छे। कया? कि ए थी बी तरफ गया एटले पहलो, बी थी सी तरफ गया बीजो, बी सी थी ए तरफ गया त्रीजो। दाखला तरीके चतुष्कोण होय, बराबर। आ दाखला तरीके कोई चतुष्कोण है, आ ए बी सी अने डी। ए ज रीते कि हूँ ए बिंदु थी शुरू करूँ छूँ, बी तरफ जाऊँ तो आ ए थी बी तरफ गया एटले अहींयाथी आगळ वध्या तो आ पहलो बहिष्कोण थयो। बी थी सी तरफ जाओ ने आगळ वधू तो आ बीजो बहिष्कोण थयो, बहारनो खूणो। सी थी डी तरफ जईने आगळ वधी एटले आ त्रीजो खूणो अने डी थी ए तरफ जईने आगळ वधू एटले आ चौथो खूणो। एटले आ 1 2 3 4। तो चतुष्कोणमां आपणे केटला खूणा बहिष्कोणने गण्या? 4 बहिष्कोण गण्या। जो पंचकोण होय, दाखला तरीके आवो कोई पंचकोण छे, आ ए बी सी डी अने ई। तो ए थी चालू करिए तो ए थी बी तरफ आगळ वध्या तो आ तमारो पहलो खूणो थयो। बी थी सी तरफ आगळ वधू आ बीजो खूणो थयो। आ नहीं थाय कारण के जो आ आखी रेखा थई गई, आ अंदरनो खूणो, ए ज रीते आ रेखा थई गई अंदरनो खूणो। सी थी डी तरफ जाइए आम गयो, आ त्रीजो खूणो थई गयो। डी थी ई तरफ जाइए, आ चौथो खूणो थई गयो। ई थी ए तरफ जाइए अने आ थई गयो पांचमो खूणो। तो आ एना बहिष्कोण कहेवाय। हवे बहिष्कोणना मापनो सरवाळो, बराबर। बहिष्कोणना मापनो सरवाळो। दाखला तरीके मैं अहींयाथी कीधुं कि ए थी चालू कर्युं, क्या पहोंच्या? बी, बी थी सी अने सी थी पहोंच्यो ए, एटले एक राउंड फेर्यो। ए ज रीते अहींयाथी ए थी चालू करीने बी गया, बी थी सी, सी थी डी, डी थी ए, एमां पण राउंड फेर्यो। अहींया पण ए थी चालू कर्युं, बी आव्यो, बी थी सी आव्यो, सी थी डी आव्यो, डी थी ई आव्यो अने ई थी फरी पाछो ए गयो। एटले एक संपूर्ण चक्र कर्युं। तो बहिष्कोणना मापनो सरवाळो एटले चक्र एटले थाय 360 अंश। એ ત્રિકોણ હોય,
ચતુષ્કોણ હોય, પંચકોણ હોય, ષટકોણ હોય, કોઈ પણ પ્રકારના બહુકોણના બહિષ્કોણ, તમામ બહિષ્કોણની વાત કરું છું, નો સરવાળો 360 અંશ થશે. ક્લિયર? આ બરાબર મગજમાં રાખજો. ઓકે, હું પ્રેક્ટિસ બુકની અંદર આ પહેલાં દાખલાઓમાં એક દાખલો ગણાવું છું તમને. એક પ્રશ્ન નંબર 5 છે 3.2ની અંદર, એની ચર્ચા કરીએ આપણે. એની અંદર એક ત્રિકોણ માટે આપેલું છે, જો આવી રીતે. બરાબર, આવું કંઈક આકૃતિ છે. આ 135નો છે, આ ખૂણો 115નો છે, અને આ એક્સ શોધવાનો છે. જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો આ દરેક ખૂણો ત્રિકોણના બહિષ્કોણ જેવો છે. જો આ એ, બી, સી છે ને બહિષ્કોણ બધાય. તો બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. તો તમે લખી શકો અહીંયા ખૂણો એ, ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી, 360. શું છે આ? બહિષ્કોણનો સરવાળો. હવે એ બરાબર 135 છે, બી બરાબર 115 છે, સી બરાબર છે એક્સ બરાબર 360. આ બેનો કરીએ સરવાળો તો આ થઈ જશે 250 વત્તા એક્સ બરાબર 360. એક્સ બરાબર 360 માઇનસ 250, 110 અંશનો ખૂણો મળશે આપણને. બરાબર, સાદા અને સિમ્પલ દાખલા છે. આવો નવો એક બીજો એક્ઝામ્પલ છે. એની અંદર આપણને પંચકોણ લીધો છે. જો આવી રીતે એક પંચકોણ આકૃતિ છે. હું પહેલાં આકૃતિ દોરી નાખું છું, પછી આપણે એના બહિષ્કોણની ચર્ચા કરશું. બરાબર, એક ખૂણો અહીંયા આપેલો છે તમને, આ અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, અહીંયા છે, અને એક અહીંયા છે. અહીંયા એક આવી આકૃતિ આપી છે. કેટલા અંશનો ખૂણો થયો? આ 90. જો આ 90 હોય તો આ બે રેખિક જોડના ખૂણા થાય, એટલે આ પણ કેટલો થાય? 90. પછી તમને કીધું છે કે આ 60 અંશનો ખૂણો છે, આ એક્સ અંશનો ખૂણો છે, આ 50 અંશનો ખૂણો છે, આ 90 અંશનો ખૂણો છે પાછો. બરાબર, તો એક્સનું મૂલ્ય શોધો, આ ભાગનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. ચાલો તો જુઓ તો આ બધા બહારના ખૂણા છે કે નહીં? બરાબર, તો બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. બરાબર, કે બહિષ્કોણનો સરવાળો 360 અંશ થાય. કયા કયા અહીંયા નામ આપી દઈએ? એ, બી, સી, ડી અને ઈ. ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી વત્તા ખૂણો ડી વત્તા ખૂણો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360. પછી 5 ખૂણા હોય, 6 ખૂણા હોય એની મતલબ નથી. રેખિક જોડના સિદ્ધાંત અનુસાર આ થાય છે. થોડુંક ડેપ્થમાં છે, આપણે રૂબરૂ આવશો ત્યારે અથવા તો આગળના વર્ષોમાં એનો અભ્યાસ કરશું. એ તમને કેટલા અંશનો છે? આવું ચોખંડું આવે એટલે 90 અંશ થઈ ગયા, એટલે આ 90, બી 60, સીની કિંમત નથી ખબર એટલે એક્સ, ડી 90 અને ઈ છે 50 બરાબર 360. 90 વત્તા 60 150, 290 એટલે આ એક્સ વત્તા 290 360. તો એક્સ બરાબર 360 માઇનસ 290, તો એક્સની કિંમત આવી ગઈ 70 અંશ. લ્યો, આ તમારો આન્સર આવી ગયો. ક્લિયર? હવે એક પ્રશ્ન એવો છે કે અમુક બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. નિયમિત બહુકોણના, જો સાંભળજો શું કીધું છે? નિયમિત બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે આપણે. તો નિયમિત બહુકોણ હોય
એના બહિષ્કોણની સંખ્યા કેટલી એ આપણે જોવાનું હોય. તો દાખલા તરીકે બે વસ્તુ પહેલાં ક્લિયર કરી દઉં કે નિયમિત બહુકોણના દરેક ખૂણાના માપ સમાન હોય છે. બધા જ ખૂણાના માપ સરખા હોય. હવે તમને એવું કીધું છે કે 3 બિંદુ ધરાવતો હોય, 4 બાજુઓ ધરાવતો હોય એવો બહુકોણ. એક પ્રશ્ન એવો છે કે 4 બાજુ ધરાવતો હોય બહુકોણ છે. આના બહિષ્કોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. તો પહેલું તો 4 બાજુ હોય તો બહિષ્કોણની સંખ્યા કેટલી થાય? બરોબર, તો આ જેટલી બાજુ એટલા બહિષ્કોણ. 4 બાજુ ધરાવતા બહુકોણના બહિષ્કોણ 4 થાય છે. બીજા નંબરની અંદર એના માપ કેટલા હશે? તો બહિષ્કોણનું માપ, હવે બધાયના માપ કેવા છે? સમાન છે. તો 4 બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય, કારણ કે આપણે હમણાં જોયું કે બહુકોણના બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય. એટલે કુલ સરવાળો 360. આવા કેટલા ખૂણા છે? 4. તો એક ખૂણાનું માપ કેટલું આવશે? 90 અંશનું આવે. લ્યો, આટલો સિમ્પલ કરવાનો છે. દાખલા તરીકે તમને એવું કીધું છે કે 6 બાજુ ધરાવતો બહિષ્કોણ છે, આ બહુકોણ છે. બરોબર, તો 6 બાજુ ધરાવતા બહુકોણમાં 6 બહિષ્કોણ આવેલા હોય. કેટલા આવેલા હોય? કેટલા બહિષ્કોણ હોય? 6 બહિષ્કોણ. હવે આ 6 બહિષ્કોણના માપ સરખા હોય એટલે n અથવા તો બહિષ્કોણનું માપ કુલ 360 અંશનો સરવાળો. એ 360 કેટલા ખૂણાનો સરવાળો છે? 6 ખૂણાનો સરવાળો છે. તો ભાગ્યા કરો 6, તો કેટલા અંશનો ખૂણો બનશે? 60 અંશનો. ધારો કે તમને એમ કે ભાઈ 20 બાજુ ધરાવે છે. કેટલી? 20 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ છે. તો 20 બાજુ ધરાવતા બહુકોણના 20 બહિષ્કોણ હોય છે. કેટલા બહિષ્કોણ હોય? 20 બહિષ્કોણ. તો આના આધારે શું કહી શકાય? મૂળ બહિષ્કોણનું માપ બરાબર 360/20. કેટલા માપનો થયો? 18 અંશનો ખૂણો બને. તો જેટલી બાજુ હશે એટલા એના બહિષ્કોણ થાય. એ જેટલા બહિષ્કોણ હોય એટલા વડે 360ને ભાગી નાખો તો જે માપ મળશે એ એક ખૂણાનું મળશે. શું કામ આવું કરવું છે? કારણ કે નિયમિત શબ્દ વાપર્યો છે. નિયમિત છે એટલે એના બહિષ્કોણનું માપ. તો નિયમિત બહુકોણના દરેક ખૂણાના માપ સમાન હોય તો એના બહિષ્કોણના માપ પણ કેવા હશે? સમાન હશે. ક્લિયર મિત્રો? તો આજે આટલું જ નાનું અમથું પોર્શન કરાયો છે. આ બહુ નાનું કરાવીશ કારણ કે આ બહુ અગત્યનું છે અને થોડુંક તમારા માટે વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ પણ થઈ શકે એટલા માટે. ક્લિયર? ચલો આવજો.